गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीवी कॉलेज फॉर वूमेन ਲੇਲ ਖੁਰਦ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ठीक है जी, सब तो पहला आप इसकी भूमिका की गल करांगे, भूमिका बनने की गल करांगे। कहते खेड एक अजिही चीज़ है जिस दे विच बच्चे तो लैके बुढ़े तक भी इस विच हिस्सा लेंदे ने। कहते यह रुचि मनुख दे नाल जन्म तो ही चली जाती है। देखो बच्चा छोटे होंदे ही लत्तां पावां पैर मारदा है, वो भी एक तरह की खेड ही होंदी है। उसनूं मार के खुश हुंदा है, मतलब खुशी मिलती है, मनोरंजन का एक तरह का साधन हुंदा है। सो कहते चाहे बच्चा चाहे बुढ़ा सारे ही खेड दे विच की ने हिस्सा लेंदे ने, कोई ना कोई खेड खेडदे ने। आदि काल दे मनुख ने खेडां नूं भी अपने जीवन का अंग बनाया, जिवें तीरबाजी नेजाबाजी दे नाल शिकार करके भी पेट भरन दा की है साधन बनाया। कहते इस तो उल्ट आधुनिक व्यक्ति ने इसनूं मनोरंजन का वसीला मन के अपना मन परचावा खूब किया। कहते आदिकाल मतलब पुराना टाइम, प्राचीन समा सी जिहड़ा दीयां खेडां आधुनिक खेडां दे भावें बहुत काफ़ी फर्क है, पर इन्हां खेडां दे पिछे एक भावना काम करती है। कहते आदि काल दे व्यक्ति इन्हां दी वरतों दूजिਆਂ उत्ते हुकूमत करन लई कीती सी, जदों कि अज दे व्यक्ति ने नियमां दी पालना करदे होए अनुशासन दे विच रह के इन्हां तो जीवन की खुशी उपलब्ध कीती है। कहते हर एक व्यक्ति नूं अपनी खेडां दीयां उच्चियां तो उच्चियां बुलंदियां देखण दी ख्वाहिश हुंदी है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਖਾਰਿਆ जा सकता है। कहते इन्हां सदका ही खेड दे खिडारियों की कुशलता के की त्रुटि भी आ जाती है। इन्हां तत्तां का जो सिरलेख है इस प्रकार है। सब तो पहला है मनोविग्यानिक तत्त भी प्रभावित करते हैं, समाजिक तत्त भी प्रभावित करते हैं, शरीरक क्रिया तत्त भी, शरीरक रचना तत्त भी, खेडां दा समान, सिखलाई के ढंग भी प्रभावित करते हैं, तो वातावरण तत्त कि उसका आला दुआला किद्दां दा है जो कि उसनूं खेड दे विच की है प्रभावित करता है। सो सब तो पहला आओ खेड कुशलता नूं प्रभावित करने वाले मनोविग्यानिक तत्तां की आपां गल करांगे। मनोविग्यानिक तत्त जो खेड पालन ते कुशलता दे उत्ते अपना असर पाते हैं वह इस प्रकार ने। सब तो पहला की है सहनशीलता। कहते खिडारियों के विच सहनशीलता जिहे गुण का होना जरूरी है। इसका खेड कुशलता ते खेड पालना ते भी बड़ा असर पैंदा है। जे खिडारी सहनशील नहीं होंदे तां उन्हां दी सफलता भी यकीनी नहीं हुंदी। सहनशीलता करके ही एक चंगे खिडारी दे विच धीरज आ जाता है। वह कदे भी आपे तो बाहर नहीं हुंदा कि वह मैच जित के बहुत नचदा टपदा ते खुशियां नहीं मनाउंदा। मैच हार के भी वह उदास होकर ढारी भी नहीं ढा बैंदा। सो इस तरह उसके मन के इन्नी क सहनशीलता आनी चाहिए कि हार का असर होना हट जाए। कहते वह खेड की खातिर खेडदा ना कि जितण दे लई। इस तरह खिडारी की सहनशीलता उस दे खेड के म्यार नूं होर भी उच्ची बुलंदी तक पहुँचाती, तो खिडारी की खेड पालना या खेड कुशलता भी इसे तो ही प्रभावित होंगी। कहना मतलब खिडारी नूं की है सहनशील होना चाहिए है, हर स्थिति दे विच अपने आप नूं मतलब सहनशील बना के उसनूं रखना चाहिए है। संवेगां उत्ते काबू, कंट्रोल ओवर इमोशनस। कहते खिडारी की भावुकता नूं भी प्रभावित करने वाले अनेका कारण ने। इन्हां दे विचों एक कारण है थकावट, टायर्ड जिन्हों आपां कह दिंदे आ। कहते जदों एक खिडारी थक जाता बड़ा ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इस दे नाल ही उस विच गुस्से का भी प्रकोप आ जाता है, जिस करके उसकी खेड के उत्ते की प्रभाव पैंदा है। कहते अजिही अवस्था दे विच ओह आराम ही आनंद दिंदा है। कमजोर ते रोगी खिडारी सेहतमंद खिडारी नालों भावनात्मक तौर पर वधेरे असंतुलित हुंदे हन। कहते अजिहे खिडारी छेती ही अपना संतुलन गवा लैंदे हन। कई बार तो खिडारी अपने सहयोगी खिडारी का सहयोग ना हो सकन ते भी अजिही स्थिति पैदा करते हैं जिस नाल उन्हां दी कुशलता के उत्ते की प्रभाव पैंदा है। कहते खिडारी उत्ते उसके वातावरण का भी प्रभाव पैंदा है। जेकर उसकी टीम दूजे खिडारी
ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਉਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਤੀਜਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਰੈਡੀਨੈਸ ਯਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਫੈਕਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਉਸਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਖੇਡ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਪਲੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਖੇਡ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸਿਹਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਰੁਚੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਚੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰਿਵਾਲਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਅ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਡ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼ੀਲਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਡ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਰਤੀ ਮਤਲਬ ਝੁਕਾਅ, ਅਭਿਵਿਰਤੀ ਮਤਲਬ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਜਾਂ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹਲਚਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਓ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟ ਅਭਿਵਿਰਤੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਸਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਚ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪਾਲਣਾ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਜਿਹਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਾ ਵਸ ਵੱਲ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਯਾਨੀ ਮੈਂਸਿਸ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਵਿਲ ਟੂ ਵਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵਿਨਰ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਕੁਇਟ ਐਂਡ ਕੁਇਟਰ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਵਿਨ। ਅਰਥਾਤ ਦਿਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਸੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੱਤ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।